મેને કહ્યું એ વૈષ્ણવ છે ને એટલે અમે એની બાજુમાં બેસીએ. એટલે અમારા વિચાર, જો માણસને સારું થતા 100 વર્ષો વયા જાય પણ ખરાબ થતા 1 જ સેકન્ડ થાય. બીજાનો એક ખરાબ વિચાર તમારામાં આવી જાય, સાહેબ બાજી બગડી જાય. અમે એટલે એની ત્યાં બેસી. વૈષ્ણવ તો છે, વિચારો તો સારા હોય, બાકી કાંઈ નો જ કાંઈ નહીં. ભલે ને અમને સોનાના હાર નો પહેરાવે. અને પહેલેથી જોજો અમારા બ્રાહ્મણો એની ન્યા જ જઈને ઉભા રહે. જે વૈષ્ણવ હોય, અમારો નરસિંહ મહેતા બાપાનું શ્રાદ્ધ કરવું હતું, કોની દુકાને ગયો? તમે બધા ગાવ છો. એક વૈષ્ણવ જનની હાટ રે, ત્યાં જઈને મહેતાજી ઉભો રહ્યો કે ઘી આપ. વૈષ્ણવ જનની હાટ રે, ધરણી ધરનું નામ ધરી. વૈષ્ણવ જનનું હાટ રે, ધરણી ધરનું નામ ધરે. ગોપાલ જો ધરણી ધર. તો આવા વૈષ્ણવો એના હૃદયમાં ભક્તિજીને સ્થાન આપ્યું કે ભક્તિજી આપ વૈષ્ણવોના હૃદયમાં બિરાજમાન થાઓ. હે મારા પ્રાણ થકી મને વૈષ્ણવ વાલા, મારા પ્રાણ થકી મને વૈષ્ણવ વાલા, મારા પ્રાણ થકી મને વૈષ્ણવ વાલા, મારા પ્રાણ થકી મને વૈષ્ણવ વાલા. श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी. भगवत कथा में जो भी बैठा है, भगवत कथा में जो भी बैठा, सब वैष्णव है. जो वैष्णव होते नहीं वो कथा में आते ही नहीं. और सच्चा वैष्णव कौन है पता है? जिसको नाथ द्वारा जाके मन में भाव आता है मार खाने का. आपको पता है नाथ द्वारा कितने जन गए इसमें से? क्या बात है, काफी लोग गए हुए. वहां एक, आप जैसे दर्शन के लिए जाते हो, सन्मुख होते तो वहां जापटिया जी होते हैं, पता है? लोग मार खाने के पैसे देते हैं. जापटिया जी के हाथ में पैसे रखते और कहते महाराज जी एक जापट लगाओ. अब वो जापट लगावे और जो आनंद आवे मन में वो तो मेरो सेठ सामने सरकार बैठो हो, वो अनुभूति अलग है. जीवन में एक बार नाथ द्वारा जाना ही चाहिए, चाहे कोई भी हो. क्यों? वो हमारे नाथ का द्वार है. इसलिए कुछ चीजें जीवन में अवश्य करनी चाहिए. एक बार जीवन में ब्रज में जाना चाहिए. हाँ, सिकंदर जब यहां आया था, सिकंदर इस भूमि पे जब आया तो उसका जो गुरुदेव थे सुकरात, उसने उसको कहा था
सिकंदर अपने गुरु सुकरात के पास गया और कहा, महाराज मैं हिंदुस्तान पे जा रहा हूं चढ़ाई करने के लिए, हिंदुस्तान के पूरे मुल्क को जीतकर वापस आऊंगा, आपके लिए क्या ले आऊं बताओ। तब सुकरात ने कहा कि सिकंदर जब हिंदुस्तान से जीत कर आओ तो हमारे लिए कुछ चीजें ले आना। अरे सिकंदर ने कहा, सुकरात से क्या तुम्हारे लिए लाऊंगा, विजय डंडा बजा के हिंद से जब लौट आऊंगा। सिकंदर से कहा सुकरात ने, जब हिंद में जाना हमारे वास्ते भारत से कुछ सौगात ले आना, जहां तक हो सके तुम ले आना कृष्ण की गीता। चर्चा मत भर जाना कहा राम और सीता, अगर मुश्किलें ले आवेगा तो गंगा जल भी ले आना, जिसे पी करके ऋषियों ने वेद के तत्व को छाना। सुकरात कहे छे कोने, सिकंदर ने कृष्ण की गीता ले आना और राम की सीता यानी रामायण ले आना। और आगे क्या कहा, अगर मुश्किलें ले आवेगे तो गंगा जल भी ले आना, जिसे पी करके ऋषियों ने वेद के तत्व को छाना। એ ગંગા જળ લઈ આવજો કે જે પી અને ઋષિઓએ વેદના તત્વને જાણ્યું। हमारे वास्ते बांस की बांसुरी भी लाना, बजा करके हम भी देखेंगे कैसा स्वर है मस्ताना। मस्ताना। वहां जाकर सिकंदर ब्रज की कुछ धूल भी ले आना, जिससे लेट कर ब्रजवासियों ने ब्रह्म को जाना। શું મંગાવ્યું સાહેબ? એક કૃષ્ણની ગીતા, બીજી રામ અને સીતા यानी रामायण, ત્રીજું गंगा जल અને ચોથું बोले वो बांस की बंसी ले आना, जिसमें हम भी सुर लगा के देखेंगे। जे बंसी मारा नाथ ठाकोरे वगाड़ी हती, ये बंसी सिकंदर नो गुरु सुकरात मगावे। अने ई तो मगावे पण आ चार वस्तु पछी पांचमी शू मगावी? अरे जाकर सिकंदर व्रज की कुछ धूल भी ले आना। व्रज की धूली? अरे बाबा थोड़ी सी व्रज की धूली ले आना, हम भी देखना चाहते हैं कि ये गोपिया और वैष्णव उसके अंदर सोकर उलटकर बैठकर नाकर गाकर खाके कौन सा आनंद लेते हैं, जिसमें लेट कर व्रजवासियों ने ब्रह्म को जाना। ये व्रज रेणु मां सुई ने बधाए ब्रह्म ने जाण्यो। तो हे सिकंदर मारे पण ब्रह्म शू छे ई जाणवू छे, એટલે આ પાંચ વસ્તુ લેતો આવજો। और हमारे वास्ते भारत से હવે ધ્યાન આપજો, एक ज्ञानी गुरु ले आना, सीखेंगे हम भी सच्चिदानंद रूप को ब्रह्म को पाना, सीखेंगे हम भी सच्चिदानंद रूप કે આ બધું જ લઈ આવજો સિકંદર, અને સાથે હિન્દુસ્તાનમાંથી એક ગુરુ લઈ આવજે। સાહેબ હિન્દુસ્તાનમાં જ આ પાકે, બીજું ક્યાંય થાય? આ હિન્દુસ્તાનની ધરતીમાં જ સંતો પાકે। કોઈ એવું સાંભળ્યું કે અમેરિકામાં ફલાણા ભાઈ સંત થઈ ગયા? હા, આ ધરતીની તાકાત છે સાહેબ, હિન્દુસ્તાનની ધરતી એવી છે। કહ્યું ને ધરા વિન ધાન ન ઉપજે ને કુળ વિન માડું ન હોય। આ ધરતીમાં જ સંતો પાકી શકે, બીજે ક્યાંય થાય નહીં। ભારતની ભૂમિ જ એવી છે। ભારતની ભૂમિને કેવી કહી? અરે શબ્દ એક શોધો ને સંહિતા નીકળે, કૂવો જ્યાં ખોદો ત્યાં સરિતા નીકળે। અરે ઓલા જનક જેવો જો આવીને હળને ખેડે તો હજી ક્યાંકથી સીતા નીકળે, અને હજી ધબકે છે ક્યાંક મારા લક્ષ્મણની રેખાઓ, એટલે ઓલા રાવણ બીતા બીતા નીકળે। શબ્દ એક શોધો અને સંહિતા નીકળે।
ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जपते हरि नाम की सब गाइए। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जपते हरि नाम की माला। गंगा यमुना कृष्णा बोल कावेरी बहती जाए, कावेरी बहती जाए। कहीं ये फल और ये फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा वो केसर मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा यमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, कावेरी बहती जाए। जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ये अमृत पिलवाए, वो अमृत पिलवाए। कहीं ये फल और ये फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश। તો સુકરાત સિકંદરને કહે કે આટલી વસ્તુ લઈ આવજે અને છેલ્લે કહ્યું શું? એક સદગુરુ લઈ આવજે, કારણ કે હિન્દુસ્તાનની ધરતીમાં જ બીજે ક્યાંય થતા, એટલે જ્ઞાની ગુરુને સમજાઈ જવી જોઈએ. અને હિન્દુસ્તાનની તો ધરતી જ એવી છે. મેં કહ્યું ને આપને કે શબ્દ એક શોધો ને, કવિ દાદની રચના છે, શબ્દ એક શોધો ને સંહિતા નીકળે, કુવો જ્યાં ખોદો ત્યાં સરિતા નીકળે. સાહેબ, એક શબ્દ શોધવા બેસો ત્યાં આખી સંહિતા નીકળી જાય. વાત જ્યાં યુદ્ધની થતી હોય ને એમાંથી જ્ઞાન ઉપજે, એ હિન્દુસ્તાન. કુરુક્ષેત્રમાં યુદ્ધની તૈયારી હતી, એકાબીજાને હમણાં થોડી વારમાં જ, પણ ત્યાંથી મળ્યું શું? બોલે સદીઓ સુધી યાદ રહી જાય એ ગીતા મળી. તો આ ગીતાને સમજી શકે એવા વૈષ્ણવોના હૃદયમાં ભક્તિ મહારાણીને સ્થાન આપ્યું, એમાં બેસાડ્યા. અને ત્યારબાદ ભક્તિ મહારાણીજી, સનત કુમારો, ભાગવતજી બધા મંડપની વચ્ચે સ્તુતિ કરી અને ફરીથી સુંદર મજાની કથા ચાલુ થઈ. પણ આ કથા એટલી સરસ થતી હતી એટલે ત્યાં સૂતજી મહારાજે એક સરસ મજાનો શ્લોક કહ્યો કે એક ઘટના ઘટી. શું થયું? અથ વૈષ્ણવ ચિત્તેષુ દ્રષ્ટવા ભક્તિમ અલૌકિકમ નિજ લોક પરિત્યજ્ય ભક્ત વત્સલ નિજ લોક પરિત્યજ્ય ભક્ત વત્સલ. શું થયું કે વૈષ્ણવોના હૃદયમાં અલૌકિક ભક્તિ જોઈ અને બાંકે બિહારીને નિજ લોક પરિત્યજ્ય, પોતાનું લોક છોડી અને એક કથામાં પ્રવેશ કર્યો. સાથે વૈષ્ણવાદયો ઉદ્ધવાશ્ચ, બધા જ વૈષ્ણવ, ઉદ્ધવ ને અર્જુન ને આ બધાને સાથે લઈ અને ઠાકોરજી સ્વયં કથામાં પધાર્યા. વૈકુંઠવાસીનો યે ચ ઉદ્ધવાદય, બધા જ ગૂઢ સ્વરૂપ ધારણ કરી અને કથામાં પધાર્યા. અને નારદજી મહારાજે સનત કુમારોને પ્રશ્ન કર્યો કે મહારાજ, આ કથાથી કોણ કોણ પવિત્ર થાય? કે વિશુદ્ધ્યંતિ વદંતુ મહ્યમ. હે મહારાજ, મને એ કહો કે આ કથાથી કોણ કોણ પવિત્ર થાય? સપ્તાહ યજ્ઞેન કથામયેન કૃપાલુ ભીર લોક હિતમ વિચાર્ય. હે મહારાજ, લોકો પર કૃપા કરવા માટે આપ સરળતાથી એટલું કહો કે આ કથા સાંભળવાથી, કરવાથી કોણ કોણ પવિત્ર થાય છે, કેવા કેવા માણસો? એટલે જવાબ આપ્યો, યે માનવાહ પાપ કૃતસ્તુ સર્વદા કે વિશુદ્ધ્યંતિ વદન્તુ મહ્યમ સપ્તાહ યજ્ઞે કથામયેન
सब गाइए श्री कृष्ण गोविंद दामोदर। मुरारी गिरनाथ नारायण वासुदेवा कृपालु लोहिर लोकहितं विचार्य प्रकाशिता कोपि नवीन मार्ग। श्री कृष्ण महाराज बताइए इससे कौन कौन पवित्र होता है?